Welcome students. In last module we discussed about non-uniform flow, particularly gradually varying flow. In last class we discussed about what is gradually varying flow. Gradually varying flow is nothing but if depth of water or depth of flow in a channel changes gradually. If it changes gradually means then that is called gradually varying flow. First we discussed about assumptions which is used for dynamic equation of gradual varying flow. 5 important points to be noted are Chassis and Manning's formulas are applicable, and flow is steady, then channel is prismatic, then roughness coefficient is constant, then pressure distribution is hydrostatic. Then we derived this dynamic equation for gradual varying flow. Final equation is dy by dx equal to S naught minus Sf divided by 1 minus Fn square. Here S naught is nothing but bed slope, Sf is nothing but slope of energy line, which can be derived using Chassis or Manning's formula. Sf can be derived using Chassis or Manning's formula. Fn is for Froude number. Okay, so this is dynamic equation of gradual varying flow. By using this equation we can say whether the curve is the flow is uniform or non-uniform. If example dy by dx is equal to 0, then depth of flow is constant, that means that is uniform flow case. If dy by dx is greater than 0, that means positive, that means slope is increasing, that means positive increasing, then depth of water increases in flow direction, that means அதாவது ஃப்ளோ டைரக்ஷனில் போக போக வாட்டரோட டெப்த் அதிகமாகிட்டே போகும். எப்போ டிஒய் பை டிஎக்ஸ் வந்து பாசிட்டிவாக இருந்தால் அந்த கர்வுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்லுவோம்னா பேக் வாட்டர் கர்வ்னு சொல்லுவோம். தென் ஒருவேளை டிஒய் பை டிஎக்ஸ் வந்து லெஸ் தென் 0, தட் மீன்ஸ் நெகட்டிவாக இருந்ததுன்னா தென் ஃப்ளோ டைரக்ஷனில் டெப்த் ஆஃப் வாட்டர் வந்து என்ன ஆகிட்டே போகும்னா குறைஞ்சிட்டே போகும். டெப்த் ஆஃப் வாட்டர் will decrease in flow direction, that is called drawdown curve. Okay, here this is a drawdown curve. ஃப்ளோ டைரக்ஷனில் அதனுடைய டெப்த் என்ன ஆகிட்டே போகுதுன்னா குறைஞ்சிட்டே போகுது. ஓகே, டிஒய் பை டிஎக்ஸ் வந்து இதுக்கு வந்து நெகட்டிவ். திஸ் இஸ் கால்டு பேக் வாட்டர் கர்வ். இந்த கர்வில் பார்த்தீங்கன்னா டிஒய் பை டிஎக்ஸ் என்ன ஆகிட்டு போகும் அப்படின்னு கேட்கும்போது இன்க்ரீஸ் ஆகுது, பாசிட்டிவ். தட் மீன்ஸ் டெப்த் ஆஃப் ஃப்ளோ வந்து ஃப்ளோ டைரக்ஷனில் வந்து என்ன ஆகிட்டே போகும்னா இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும். இதில் வந்து எஃப்எக்ஸ், தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் கேஸ் டெஃபினேஷன். இட்ஸ் அ மேக்ஸிமம் இன்க்ரீஸ் இன் வாட்டர் லெவல். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் H2ங்கிறது மேக்ஸிமம் லெவல், H1ங்கிறது யூனிஃபார்ம் ஃப்ளோ லெவல்னா அந்த ரெண்டுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் தான் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அஃப்ளக்ஸ். ஹியர் லெட்ஸ் see one problem. Find the slope of free water surface of rectangular stream with 10 meter wide and 2 meter deep. In this equation, area of cross section is given 10 meter wide, 2 meter deep. Slope of bed is 1 in 5000. Here bed slope S naught is given 1 divided by 5000. Then discharge is given, discharge is 20 meter cube per second. எனக்கு டிஸ்சார்ஜ் தெரியும், ஏரியா தெரியும்னா அதை வச்சு என்ன கண்டுபிடிக்கலாங்க, வெலாசிட்டி கண்டுபிடிக்கலாம். டோன்ட் ஃபர்கெட் அபவுட் தட். ஸோ ஏரியா ஈக்குவல் டு 2 into 10, தட் இஸ் நதிமா 20 meter square. Here discharge is equal to 20 meter cube per second. By using discharge and area I can calculate velocity. ஓகே, அந்த வெலாசிட்டி இங்கே செசிஸ் கான்ஸ்டன்ட் கொடுத்துருக்குறான். ஸோ ஸ்லோப் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் வந்து கேட்குறாங்க. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹியர் என்னென்ன கொடுத்துருக்கான், எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டாக என்ன வேணும், டெப்த்து ஸ்லோப்புக்கு என்ன ஃபார்முலா, ஸ்லோப் ஆஃப் பேக் வாட்டர் ஈக்குவல் டு டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் நாட் மைனஸ் எஸ்இ டிவைட் பை 1 minus எஃப்என் ஸ்கொயர். எஃப்என் மீன்ஸ் ஃப்ரூட் நம்பர் ஸ்கொயர். எனக்கு ஃப்ரூட் நம்பர்னு தெரியும், வி ஸ்கொயர் பை ஜிஒய் இல்லையா. ஐ மீன் ஃப்ரூட் நம்பர் இஸ் நத்திங் பட் வி பை ரூட் ஆஃப் ஜிஒய். Fruit number is nothing but v divided by root of gy. Here fruit number square க்கு பொதுவாக v square divided by gy னு போடலாம், v square divided by gy னு போடலாம். இந்த ஈக்குவேஷனில் எனக்கு என்னென்ன தெரியும், I know what is discharge, I know what is area. ஏரியாவே டிஸ்சார்ஜ் யூஸ் பண்ணி என்னால் வெலாசிட்டி கண்டுபிடிக்க முடியும். என்னால் என்ன கண்டுபிடிக்க முடியும்னா வெலாசிட்டி கண்டுபிடிக்க முடியும். அந்த வெலாசிட்டிக்கு சப்ஸ்டிட் பண்ணிடலாம். ஜியோட வேல்யூ எனக்கு என்னென்னு தெரியும், 9.81. y டெப்த் ஆஃப் வாட்டர் எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க 2 meter. மேலே எஸ் நாட் பெட் ஸ்லோப் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இங்கே எனக்கு தெரியாத ஒரே டைம் என்னென்னா எஸ்இ, தட் இஸ் மீன்ஸ் ஸ்லோப் ஆஃப் எனர்ஜி லைன். ஹவு ஐ கேன் கேல்குலேட் ஸ்லோப் ஆஃப் எனர்ஜி லைன்னா வெரி சிம்பிள். ஹியர் செசிஸ் கான்ஸ்டன்ட் இஸ் கிவன். ஸோ எனக்கு செசிஸ் ஃபார்முலா தெரியும்,
discharge equal to area times velocity, velocity is equal to area B into y போட்டோம். வெலாசிட்டிக்கு வந்து நீங்கள் வந்து செசிஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணால் c into root of m here ஹைட்ராலிக் ரேடியஸ் வந்து ஆர்னு எடுத்திருக்காங்க. பட் so far we discussed as small m. ஸோ இங்கே நீங்கள் ஸ்மால் எம்னு எடுத்துக்கங்க. c into root of m into SE ஐ மீன் I வரும், அந்த இடத்துல ஸ்லோப் ஆஃப் எனர்ஜி லைன் வரும் SE. இதில் டிஸ்சார்ஜோட வேல்யூ தெரியும், பிரெத்தோட வேல்யூ தெரியும், டெப்த் ஆஃப் ஃப்ளோ என்னன்னு தெரியும், சியோட வேல்யூ தெரியும், ஹைட்ராலிக் ரேடியஸ் எனக்கு தெரியும், ஏரியாவோட பை வெட்டட் பெரிமீட்டர், அதை யூஸ் பண்ணி ஹைட்ராலிக் ரேடியஸ் தெரியும். யூஸிங் திஸ் ஐ கேன் கால்குலேட் SE. இதை யூஸ் பண்ணி நான் என்ன கண்டுபிடிக்கிறோன்னா SE கண்டுபிடிக்கிறோம். இந்த SEயை கொண்டு வந்து dy/dx equal to s naught bed slope minus SE divided by 1 minus root number square இந்த ஈக்குவேஷன் நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணேன்னா dy/dx கிடைக்கும் 3.635 into 10 power minus 5. இதை நான் எப்படி எழுதுறேன்னா 1 divided by இந்த ஆன்சர் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு 27,508ன்னு கிடைக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் ஸ்லோப் ஆஃப் ஃப்ரீ வாட்டர். ஹியர் ஸ்லோப் இஸ் பாசிட்டிவ், தட் இண்டிகேட்ஸ் திஸ் இஸ் பேக் வாட்டர் கர்வ். அதாவது இது வந்து என்ன கர்வ்? பேக் வாட்டர் கர்வ். அப்போ ஃப்ளோ டைரக்ஷனில் எனக்கு என்ன இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு போகும் அப்படின்னு கேட்கும்போது டெப்த்து வந்து என்ன போகும்னா ஃப்ளோ டைரக்ஷனில் increase ஆகிட்டே போகும். This is called backwater curve. Okay, next this is one of example. Next we will discuss about type of channel profiles. First நீங்கள் ஒரு ப்ரொஃபைல் எடுத்துக்கங்க, ஒரு நான் சொல்கிற மாதிரி எடுத்துக்கங்க. ஒரு ஹரிசாண்டலாக இருக்குது பெட்டு, அதாவது வந்து ஒரு தரை வந்து ஹரிசாண்டலாக இருக்குது, அதில் வந்து நீங்கள் தண்ணி தேக்கி வச்சிங்கன்னா அது எந்த பக்கமுமே ஓடாது. ஏன்? ஸ்லோப் இல்லை. ஸ்லோப் இருந்தால் தான் என்ன நடக்கும்? ஃப்ளோ நடக்கும். அதுதான் அந்த ஃபோர்த் கண்டிஷன். In fourth condition, slope horizontal slope, so S naught bed slope is equal to 0. S naught is equal to 0. இங்கே வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்கும்போது உனக்கு வந்து YN டெப்த்து, நார்மல் டெப்த் என்னவாக இருக்குன்னா இன்ஃபினைட்டாக இருக்கும். ஏன்னா ஹரிசாண்டல் ஸ்லோப்பில் நீ எவ்வளோ தூரத்துக்கு தண்ணி தேக்கி வைக்கலாம்? இன்ஃபினைட் டெப்த்துக்கு தண்ணி வந்து தேக்கி வைக்கலாம். நெக்ஸ்ட் அட்வர்ஸ் ஸ்லோப், அஞ்சாவது கண்டிஷன். வாட் இஸ் அட்வர்ஸ் ஸ்லோப்னு ஏத்தம். ஓகே, அதாவது வந்து அட்வர்ஸ் ஸ்லோப் எஸ் நாட்டோட வேல்யூ வந்து less than 0. ஸோ என்ன ஆகுன்னா உங்களுக்கே தெரியும், ஏதத்தில் தண்ணி ஓடுமா? ஓடவே ஓடாது. அதனால தான் YN நார்மல் டெப்த் வந்து பாசிபிளே கிடையாது. YN வந்து பாசிபிளே கிடையாது. ஸோ இங்கே வந்து நார்மல் டெப்த் வந்து ரெண்டு கேசஸில் பாசிபிள் கிடையாது. ஒன்று வந்து ஹரிசாண்டல் ஸ்லோப், பிகாஸ் இன் ஹரிசாண்டல் ஸ்லோப் YNோட வேல்யூ இன்ஃபினிட்டி. இன்னொன்று வந்து அட்வர்ஸ் ஸ்லோப். அட்வர்ஸ் ஸ்லோப்பில் YNோட வேல்யூ வந்து இமேஜினரி. ஸோ அட்வர்ஸ் ஸ்லோப்லேயும் அதாவது ஏத்தத்துலேயும் ஹரிசாண்டல் ஸ்லோப்லேயும் எனக்கு என்ன இது பண்ண முடியாது அப்படின்னு கேட்கும்போது வாட்டர் வந்து நார்மலாக வந்து ஓப்பன் சேனல் ஃப்ளோ நடக்காது. ஹரிசாண்டல் ஸ்லோப்லேயும் நடக்காது, அட்வர்ஸ் ஏத்தத்துலேயும் நடக்காது. நெக்ஸ்ட் ஐ எம் டேக்கிங் கிரிட்டிக்கல் ஸ்லோப். அது என்ன சார் கிரிட்டிக்கல் ஸ்லோப் அப்படின்னு கேட்டால் உங்களுக்கு வாட் இஸ் சப்கிரிட்டிக்கல் ஃப்ளோ, சூப்பர் கிரிட்டிக்கல் ஃப்ளோன்னு தெரியும். கிரிட்டிக்கல் ஃப்ளோ அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? ஃப்ரூட் நம்பர் வந்து 1 இருக்கணும். என்னவாக இருக்கணும்? ஃப்ரூட் நம்பர் 1 இருக்கணும். அப்போ நடக்கிற ஃப்ளோ தான் என்னென்னா கிரிட்டிக்கல் ஃப்ளோ. ஸோ கிரிட்டிக்கல் ஸ்லோப் அப்படிங்கிறதும் அந்த இடத்துல வந்து நார்மல் டெப்த் YNோட வேல்யூ எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னா YCக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னா YCக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். தட் இஸ் கால்டு கிரிட்டிக்கல் கண்டிஷன். ஸோ அப்போ இருக்கக்கூடிய ஸ்லோப் எப்போ வந்து டெப்த் ஆஃப் ஃப்ளோ வந்து நார்மல் டெப்த் வந்து அதனுடைய கிரிட்டிக்கல் டெப்த்துக்கு ஈக்குவலாக இருக்கோ அதுதான் வந்து என்னென்னு சொல்லுவேன்னா கிரிட்டிக்கல் ஸ்லோப்னு சொல்லுவேன். நெக்ஸ்ட் வந்து மைல்டு ஸ்லோப். மைல்டு ஸ்லோப்னு எடுத்தோம்னா லைட்டாக ஸ்லோப்பாக இருக்குது. நீங்களே யோசிங்க, ஏற்ற வந்து இறக்கம் வந்து ரொம்ப இல்லாமல் லைட்டாக தான் இறக்கமாக இருக்குது. அப்போது அந்த இடத்துல தண்ணி எப்படி ஓடும்? ஆழமாக ஓடுமா, ஆழம் கம்மியாக ஓடுமா? ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். ஒரு இடத்துல இறக்கம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது, இன்னொரு இடத்துல இறக்கம் கம்மியாக இருக்குது. ஸ்லோப் வந்து ஒரு இடத்துல ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது, இன்னொரு இடத்துல ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. இங்கே ரெண்டில் எங்கே வாட்டர் நல்லா ஸ்பீடாக ஓடும்? கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள். எங்கே வந்து இறக்கம் அதிகமாக இருக்கும், தட் மீன்ஸ் ஸ்லோப் அதிகமாக இருக்கும், அங்கே தான் வாட்டர் எப்படி ஓடுனா ரொம்ப ஸ்பீடாக ஓடும். ரொம்ப எப்படி ஓடுனா ஸ்பீடாக ஓடும். தட் இஸ் கால்டு சூப்பர் கிரிட்டிக்கல் ஃப்ளோ. அந்த ஃப்ளோக்கு பேர் என்ன? சூப்பர் கிரிட்டிக்கல் ஃப்ளோ. வாட்டர் வந்து ரொம்ப வேகமாக ஓடும். எந்த கேஸில் அப்படின்னு கேட்கும்போது இறக்கம் வந்து எப்படி இருக்கும்போது அப்படின்னு கேட்கும்போது ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும்போது. சரிங்களா? ஒருவேளை இறக்கம் ஸ்லோப் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குன்னா அப்போ வந்து அது எப்படி ஓடும் அப்படின்னு கேட்கும்போது சப்கிரிட்டிக்கல் ஃப்ளோவாக ஓடும். ஆழம் வந்து அதிகமாக இருக்கும். நீங்கள் நல்லா பார்த்தா தெரியும், ரிவரில் பார்த்தீங்கனாலே தண்ணி வேகமாக ஓடுறத உன்னால் பார்க்க முடிஞ்சதுனாலே அந்த இடத்துல ஃப்ளோ என்ன ஃப்ளோவாக இருக்குன்னா சூப்பர் கிரிட்டிக்கல் ஃப்ளோவாக இருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகே, அங்கே வந்து ஸ்லோப் வந்து எப்படி இருக்குன்னா அதிகமாக இருக்குன்னு அர்த்தம். ஒருவேளை
தண்ணி ஓடுறதே உனக்கு தெரியல, ரொம்ப அமைதியாக ஓடுற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா அங்கே வந்து ஃப்ளோ எப்படி ஓடுதுன்னு அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்கும்போது நார்மலாக ஸ்லோவாக ஓடுதுனாலே அங்கே வந்து சப்கிரிட்டிக்கல் ஃப்ளோ நடக்குதுன்னு அர்த்தம். ஸ்லோப் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும்போது சப்கிரிட்டிக்கல் ஃப்ளோ நடக்குதுன்னு அர்த்தம். ஸோ ஹியர் கிரிட்டிக்கல் ஸ்லோப் என்னன்னு சொல்லுவோன்னா, இப்போ வந்து ஸ்லோப்போட வேல்யூ வந்து எஸ்சி, என்ன எஸ்சிங்கிறது கிரிட்டிக்கல் ஸ்லோப். ஓகே, கிரிட்டிக்கல் ஸ்லோப்புக்கு ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா தட் இஸ் கால்டு கிரிட்டிக்கல் ஸ்லோப். எஸ் நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ்சி. அந்த இடத்துல டெப்த் ஆஃப் ஃப்ளோவும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னா ஒய்சிக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். ஓகே, சரிங்க. இன் மைல்டு ஸ்லோப்பில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நான் உங்ககிட்ட சொன்னேன் அதனுடைய ஸ்லோப் வேல்யூ வந்து எஸ் நாட்டோட பெட் ஸ்லோப்போட வேல்யூ வந்து கம்மியாக இருக்கும். எஸ்சியை விட கம்மியாக இருந்தால் அது வந்து மைல்டு ஸ்லோப். அங்கே வந்து டெப்த்து வந்து கிரிட்டிக்கல் டெப்த்தோட அதிகமாக இருக்கும். ஸோ நார்மல் டெப்த் ஒய்என் வில் பி கிரேட்டர் தென் ஒய்சி. நெக்ஸ்ட் ஸ்டீப்னா ரொம்பன்னு அர்த்தம். ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும்போது அங்கே வந்து பெட் ஸ்லோப் எஸ் நாட்டோட வேல்யூ வந்து எஸ்சியை விட எப்படி இருக்குன்னா அதிகமாக இருக்கும். அந்த இடத்துல ஸ்டீப்பாக இருக்கிறங்காட்டிக்கு டெப்த்து வந்து எப்படி இருக்குன்னா கிரிட்டிக்கல் டெப்த்தோட கம்மியாக இருக்கும். ஸோ ஒய்என் வேல்யூ வில் பி லெஸ் தென் ஒய்சி. ஓகே, லெட்ஸ் சி. ஃபஸ்ட்டு மைல்டு ஸ்லோப்னா உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன். உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும், மொத்தம் 2 டெப்த் இருக்குது. மைல்டு ஸ்லோப்பில் 2 டெப்த் வரும். நார்மல் டெப்த் வரும், கிரிட்டிக்கல் டெப்த் வரும். மைல்டு ஸ்லோப்பில் ஆழம் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ நார்மல் டெப்த் வந்து கிரிட்டிக்கல் டெப்த்தோட அதிகமாக இருக்கும். சரிங்களா? ஹியர் நம்ம 3 கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது. என்னென்ன 3 கண்டிஷன்? 3 ஏரியா இருக்குது. ஒய்எனுக்கு மேலே ஒன்று, ஒய்எனுக்கு ஒய்சிக்கு சென்டரில் ஒன்று, ஒய்சிக்கு கீழே ஒன்று. ஒய்எனுக்கு மேலே இருக்கிறது வந்து M1ன்னு சொல்லுவாங்க. ஒய்எனுக்கும் ஒய்சிக்கும் சென்டரில் இருக்கிறது வந்து M2ன்னு சொல்லுவாங்க. ஒய்சிக்கு கீழே இருக்கிறது வந்து M3ன்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? இதில் வந்து M1 அண்ட் M3 இந்த 2 ப்ரொஃபைல்ஸும் என்னென்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது பேக் வாட்டர் ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. M2வை என்ன ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது ட்ரா டவுன் ப்ரொஃபைல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்டீப் ஸ்லோப்பும் மைல்டு ஸ்லோப்பும் ஒரே மாதிரி இருக்கும். என்ன, ஸ்டீப் ஸ்லோப்பில் வந்து ஒய்சி வேல்யூ வந்து ஒய்எனை விட அதிகமாக இருக்கும். ஒய்சி வேல்யூ வந்து ஒய்எனை விட அதிகமாக இருக்கும். ஸோ ஹியர் ஒய்சி வேல்யூ வில் பி கிரேட்டர் தென் ஒய்என். இதில் ஒய்சிக்கு மேலே இருக்கக்கூடியதுக்கு பேர் வந்து S1, ஒய்சிக்கும் ஒய்எனுக்கும் சென்டரில் இருக்கிறது வந்து S2, ஒய்எனுக்கு கீழே இருக்கிறது வந்து S3. இதுலேயும் S1ம் S3யும் பேக் வாட்டர்ஸ், S2 வந்து ட்ரா டவுன். நெக்ஸ்ட் கிரிட்டிக்கல் ஸ்லோப்பில் உனக்கு தெரியும் ஒய்எனோட வேல்யூ ஒய்சி வேல்யூ ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ அதனால் இதில் வந்து செகண்ட் மார்ஜின், அதாவது வந்து ஒய்எனுக்கும் ஒய்சிக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த ரீஜனே இருக்காது. அந்த 2 மேர்ஜ் ஆயிரும். ஸோ ஹியர் 2 தான் இருக்கும். ஒன்று வந்து C1, இன்னொன்று வந்து C3. C1 C3 ரெண்டுமே என்னவாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்கும்போது பேக் வாட்டராக தான் இருக்கும். இங்கே வந்து இன் கிரிட்டிக்கல் ஸ்லோப் ஒய்என் வேல்யூ ஒய்சி வேல்யூ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்கும்போது ஈக்குவலாக இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஹரிசாண்டல்ஸ். நான் வந்துட்டு சொல்லியிருக்கேன் ஹரிசாண்டலில் வந்து ஒய்எனோட வேல்யூ இன்ஃபினிட்டி. ஸோ இங்கே வந்து ஒய்சின்னு ஒரே ஒரு லைன் மட்டும்தான் வரும், கிரிட்டிக்கல் டெப்த் லைன். ஸோ கிரிட்டிக்கல் டெப்த் லைன் நான் பிளாட் பண்ணிட்டேன். ஸோ கிரிட்டிக்கல் டெப்த்துக்கு மேலே இருக்கிறதுக்கு வந்து H2ன்னு சொல்லுவாங்க, கிரிட்டிக்கல் டெப்த்துக்கு கீழே இருக்கிறது வந்து H3 அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, H2ன்னு சொல்லுவாங்க, இன்னொன்று வந்து H3ன்னு சொல்லுவாங்க. இதில் H2ங்கிறது ட்ரா டவுன், H3 அப்படிங்கிறது பேக் வாட்டர். நெக்ஸ்ட் அட்வர்ஸ் ஸ்லோப், ஏற்றத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோ நார்மல் டெப்த் வந்து இருக்கவே இருக்காது. ஒய்என் வேல்யூ வந்து நெகட்டிவில் இருக்கும். ஸோ வந்து ஹியர் ஆல்சோ ஒய்சி மட்டும்தான் இருக்கும், ஒய்சி லைன் மட்டும்தான் இருக்கும். ஒய்சிக்கு மேலே இருக்கிறதுக்கு பேர் A2, ஒய்சிக்கு கீழே இருக்கிறதுக்கு பேர் A3. இதில் A2வும் A3யும் A2 வந்து என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது A2 வில் பி ட்ரா டவுன், A3 வில் பி பேக் வாட்டர். திஸ் இஸ் அபவுட் திங்ஸ். ஹியர் consolidated diagram. It's a very important 16 mark question. Okay, in mild slope, எனக்கு மைல்டு ஸ்லோப்னு என்ன தெரியும். மைல்டு ஸ்லோப்னு என்ன அர்த்தம்னா அங்கே வந்து ஸ்லோப்போட வேல்யூ வந்து கிரிட்டிக்கல் ஸ்லோப்பை விட கம்மியாக இருக்கும். ஸ்லோப்போட வேல்யூ எப்படி இருக்குன்னா கிரிட்டிக்கல் ஸ்லோப்பை விட கம்மியாக இருக்கும். சரி, நெக்ஸ்ட் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்கும்போது கிரிட்டிக்கல் ஸ்லோப்பை விட எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்கும்போது கம்மியாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் டெப்த்து வந்து எப்படி இருக்குன்னா நார்மல் டெப்த்து வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஒய்சியை விட அதிகமாக இருக்கும். ஸோ M1 ப்ரொஃபைல் அப்படின்னா என்ன இருக்குன்னா M1 நான் எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம்? M1ல் ஒய்என்னை விடவும் ஒய்சியை விடவும் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ ஒய் வேல்யூ கிரேட்டர் தென் ஒய்0. ஒய்0ங்கிறதும் ஒய்என்னுங்கிறதும் ஈக்குவல்ப்பா. ஒய்0 கிரேட்டர் தென் ஒய்சி, தட் இஸ் M1. M2ங்கிறது என்னது? ஒய்என்னுக்கும் ஒய்சிக்கும் சென்டரில், தட் மீன்ஸ் ஒய்0க்கும் ஒய்சிக்கு சென்டரில் ஒய் வேல்யூ இருக்கணும். அதுதான் இங்கே செகண்ட் இதாக மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ரீஜன் 2 ஒய்0 கிரேட்டர் தென் ஒய்
y greater than yc செகண்ட் இது m2 ப்ரொஃபைல் அப்படி இது பண்ணியிருக்காங்க. நான் உங்கள்கிட்ட ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் m1 ப்ரொஃபைல் 1 3 எல்லாமே பேக் வாட்டர், 2 ட்ரா டவுன், பேக் வாட்டர் ட்ரா டவுன், பேக் வாட்டர் ட்ரா டவுன் அப்படின்னு மாறி மாறி வரும். ஓகே, 1 and 3 ஆல்வேஸ் பேக் வாட்டர், 2 ஆல்வேஸ் ட்ரா டவுன். நெக்ஸ்ட் கிரிட்டிக்கல் ஸ்லோப். கிரிட்டிக்கல் ஸ்லோப்னு எனக்கு என்னன்னு தெரியும், இங்கே வந்து y1 வேல்யூ yc வேல்யூ ஈக்குவலாக இருக்கும், மீன் y0 வேல்யூ yc வேல்யூ ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ உனக்கு வந்து 2 ரீஜன் தான் ஃபார்ம் ஆகும், ஒன்று வந்து 1 இன்னொன்று வந்து 3. இங்கே செகண்ட் ரீஜன் வந்து மெர்ஜ் ஆயிரும். ஸோ y வேல்யூ கிரேட்டர் தென் yn or yc அது அப்படி இருந்தால் அது வந்து c1ன்னு சொல்லுவாங்க. y வேல்யூ லெஸ் தென் yn or yc அப்படி இருந்தால் c3ன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்டீப் ஸ்லோப். ஸ்டீப் ஸ்லோப்னா உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியும், இங்கே வந்து yn வேல்யூ வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்கும்போது yc விட கம்மியாக இருக்கும். ynோட y0 வேல்யூ வந்து yc விட எப்படி இருக்குன்னா கம்மியாக இருக்கும். ஓகே, y0 வேல்யூ வந்து yc விட எப்படி இருக்குன்னா கம்மியாக இருக்கும். இந்த ஃபஸ்ட் ரீஜன் இதில் எப்படி ஃபஸ்ட் ரீஜனை நம்ம மார்க் பண்ணுவேன் அப்படின்னு கேட்கும்போது y வேல்யூ கிரேட்டர் தென் yc கிரேட்டர் தென் y0 மீன் yn. செகண்ட் ரீஜன் வந்து ரெண்டுக்கும் சென்ட்ரல் இருக்கும், yc கிரேட்டர் தென் y கிரேட்டர் தென் yn. நெக்ஸ்ட் தேர்டு y வேல்யூ வந்து yc விடவும் கம்மியாக இருக்கும், yn விடவும் கம்மியாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஹரிசாண்டல் ஸ்லோப். இதில் ஃபஸ்ட் ரீஜன் ஃபார்ம் ஆகுது, ycன்னு ஒரே ஒரு லைன் மட்டும்தான் இருக்குது. y வேல்யூ வந்து yc விட அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ரீஜன் 2, y வேல்யூ yc விட கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா ரீஜன் 3. லைக் தட் இன் அட்வர்ஸ் ஸ்லோப் ஆல்சோ y வேல்யூ கிரேட்டர் தென் yc இருந்தால் ரீஜன் 2, y வேல்யூ லெஸ் தென் yc இருந்தால் ரீஜன் 3. ஓகே, again we will summarize what we discussed so far. First type of channel slopes, அதாவது வந்து ஃபஸ்ட் கிரிட்டிக்கல் ஸ்லோப். கிரிட்டிக்கல் ஸ்லோப் அப்படின்னா அப்போ வந்து கிரிட்டிக்கல் ஃப்ளோ நடக்கும். என்ன ஃப்ளோ நடக்கும்னா கிரிட்டிக்கல் ஃப்ளோ, அதாவது வந்து ஃப்ளூட் நம்பர் வந்து 1 இருக்கணும். yn வேல்யூ மீன் டெப்த் ஆஃப் ஃப்ளோ yn or y0 வேல்யூ கிரிட்டிக்கல் டெப்த் ycக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். yn or y0 வேல்யூ ஈக்குவல் டு yc. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பெட் ஸ்லோப்பு எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னா கிரிட்டிக்கல் ஸ்லோப்புக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது. s0 வேல்யூ வந்து ஈக்குவல் டு sc. நெக்ஸ்ட் மைல்டு ஸ்லோப். பேரே சொல்லிடுச்சு, மைல்டாக ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. ரொம்ப ஸ்லோப் கம்மியாக இருந்தால் அங்கே டெப்த்து வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். புரிஞ்சுங்களா, அங்கே சப்கிரிட்டிக்கல் ஃப்ளோ நடக்கும், அதாவது வந்து ஆழம் அதிகமாக இருக்கிற ஃப்ளோ சப்கிரிட்டிக்கல் ஃப்ளோ நடக்கும். ஸோ yn வேல்யூ கிரேட்டர் தென் yc, s0 வேல்யூ லெஸ் தென் sc. அங்கே ஸ்லோப் வந்து sc விட எப்படி தான் இருக்குன்னா கம்மியாக தான் இருக்கும். ஓகே, திஸ் இஸ் கால்ட் மைல்ட் ஸ்லோப். நெக்ஸ்ட் ஸ்டீப் ஸ்லோப். ஸ்டீப் ஸ்லோப்னு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்கும்போது இங்கே வந்து ரொம்ப ஸ்லோப் வந்து அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அங்கே வந்து சூப்பர் கிரிட்டிக்கல் ஃப்ளோ நடக்கும். என்ன ஃப்ளோ நடக்குன்னா சூப்பர் கிரிட்டிக்கல் ஃப்ளோ நடக்கும். இங்கே வந்து இந்த பெட் ஸ்லோப் வந்து இதை விட இதாக இருக்குன்னா ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும், ஏன்னா ஸ்லோப் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். எஸ்சியை விட பெட் ஸ்லோப் வந்து அதிகமாக இருக்கும், ஐ மீன் கிரிட்டிக்கல் ஸ்லோப்பை விட பெட் ஸ்லோப் வந்து அதிகமாக இருக்கும். டெப்த் ஆஃப் ஃப்ளோவும் பார்த்தீங்கன்னா yc வேறு எப்படி இருக்குன்னா கம்மியாக இருக்கும். ஸோ டெப்த் ஆஃப் ஃப்ளோ வில் பி நார்மல் டெப்த் வில் பி லெஸ் தென் yc. ஹரிசாண்டல் ஸ்லோப்னா பெட் ஸ்லோப் வந்து 0, s0 வேல்யூ வந்து ஈக்குவல் டு 0. ஸோ இங்கே yn வேல்யூ இன்ஃபினைட். அட்வர்ஸ் ஸ்லோப்பில் s1 வேல்யூ வந்து பாசிட்டிவ் மீன் இது நெகட்டிவ். ஸோ வந்து yn வேல்யூ வந்து இமேஜினரியாக இருக்கும். ஸோ அட்வர்ஸ் ஸ்லோப்லையும் ஹரிசாண்டல் ஸ்லோப்லையும் நார்மலாக ஒரு ஃப்ளோ நடக்கவே நடக்காது, அதனால தான் yn வேல்யூ இருக்கவே இருக்காது. ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தட் இங்கே மைல்ட் ஸ்லோப்னால எனக்கு என்னன்னு தெரியும், yn வேல்யூ வந்து yc விட அதிகமாக தான் இருக்கணும். ஸோ yன்ங்க ஒரு லைன் ycக்கு ஒரு லைன் போட்டால் இங்கே 3 ரீஜனாக பிரியும். எப்போ வந்து y-ஓட வேல்யூ வந்து yn-ஓடவும் yc-ஓடவும் அதிகமாக இருக்கோ அது வந்து m1. எப்போ வந்து y-ஓட வேல்யூ வந்து yn-க்கு கம்மியாகவும் yc விட அதிகமாக இருக்கோ அது வந்து m2. எப்போ வந்து y-ஓட வேல்யூ வந்து yn விடவும் கம்மியாகவும் yc விடவும் கம்மியாக இருக்கும், தட் இஸ் கால்ட் m3. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்டீப் ஸ்லோப். இன் ஸ்டீப் ஸ்லோப்ஸ் yc value will be greater than yn. yc value will be greater than yn. That means here flow is supercritical. Here flow is supercritical. yc value வந்து yn ஓட அதிகமாக இருக்கும். So if y value is greater than yc and yn, yc yn ரெண்டை விடவும் y value அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து s1. ஒருவேளை y ஓட வேல்யூ வந்து yc விட கம்மியாக ஆனால் yn விட அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து s2. ஒருவேளை y ஓட வேல்யூ வந்து yc விடவும் கம்மியாகவும் yn விடவும் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் கால்ட் s3. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கிரிட்டிக்கல் ஸ்லோப். கிரிட்டிக்கல் ஸ்லோப்னு பார்க்கும்போது இங்கே வந்து y-ஓட வேல்யூ yc வேல்யூ ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ அந்த ரெண்டுக்கு இடைப்பட்ட ரீஜன் என்ன ஆயிரும்னா merge ஆயிரும். ஸோ ஹியர் yc ஆர் yn-க்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ரீஜன் வந்து மீன் y-ஓட வேல்யூ வந்து yn ஆர் yc விட அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து c1 ப்ரொஃபைல். அதனால் y-ஓட வேல்யூ வந்து yn ஆர் yc விட கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் கால்ட் c3 ப்ரொஃபைல். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இன் ஹரிசாண்டல் சேனல்ஸ் வி டிஸ்கஸ்ட். ஹரிசாண்டல் சேனலில் பார்க்கும்போது உனக்கு வந்து நார்மல் டெப்த்னு ஒன்று இருக்கவே இருக்காது. ஸோ yc மட்டும்தான் இருக்கும்.
ஸோ YC லைனை போட்டுக்குங்க. YC லைனுக்கு மேலே இருந்தால் அது வந்து H2, YC லைனுக்கு கீழே இருந்தால் வந்து H3. H2 அப்படின்னாலே ட்ரா டவுன் கீழே பார்த்து வரும். 1, 3 எப்போவுமே மேலே பார்த்து போகும். 2 எப்போவுமே கீழே பார்த்து வரும். அவ்வளோதாங்க. லைக் தட், லைக் ஹரிசானல் ஸ்லோப், அட்வர்ஸ் ஸ்லோப் ஆல்சோ உனக்கு எப்படி இருக்குன்னா ஏத்தமாக இருக்கும். இங்கேயும் வந்து YC மட்டும்தான் இருக்கும். என்ன இருக்காதுன்னா YNோட வேல்யூ இருக்காது. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக YCக்கு மேலே இருக்கிற Y வேல்யூ கிரேட்டர் தென் YC இருந்துச்சுன்னா அது வந்து A2, Y வேல்யூ வந்து லெஸ் தென் YC இருந்துச்சுன்னா அது வந்து A3. ஓகே, ஹியர் ஆல்சோ A3ங்கிறது வந்து பேக் வாட்டர், A2ங்கிறது ட்ரா டவுன் கர்வ். திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின் which is called as classification of surface profiles. Okay, if you refer this after reading that, after reading in every individual condition, if you consolidate, you will get this final diagram. Here last column type of flow, subcritical, supercritical, you may ignore that. அதை பற்றி நீங்கள் பெருசாக இது பண்ண வேண்டியதில்லை, அதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற அவசியமும் கிடையாது. ஸோ இதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கனாலே, இந்த ஃபஸ்ட்டு 4 காலம்ஸை மட்டும் நீங்கள் போட்டுக்கிங்கன்னா இது பண்ணினாலே you will get a proper idea. If a descriptive exam is conducted, then you will get you can expect a question from this topic. இந்த டாப்பிக்லேருந்து உங்களுக்கு கொஸ்டின் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். எல்ஸ் மைல்டு ஸ்லோப்னா என்ன, M1 ப்ரொஃபைலுக்கு என்ன கண்டிஷன், M2 ப்ரொஃபைலுக்கு என்ன கண்டிஷன், M3க்கு என்ன கண்டிஷன், S1க்கு என்ன கண்டிஷன், S2க்கு என்ன கண்டிஷன், S3க்கு என்ன கண்டிஷன், C1க்கு என்ன கண்டிஷன், C3க்கு என்ன கண்டிஷன், இல்லை H2க்கு என்ன கண்டிஷன், H3க்கு என்ன கண்டிஷன், இல்லை A2க்கு என்ன கண்டிஷன், A3க்கு என்ன கண்டிஷன், இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து சம் கொஸ்டின்ஸ் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்கும்போது கேட்கலாம். ஓகே, ஸோ வித் திஸ் ஐ எம் கம்ப்ளீட்டிங் திஸ் செகண்ட் மாடியூல். இதை நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னாலே யூ வில் கெட் என்ன சொல்கிறது, குட் கான்ஃபிடன்ஸ் அபவுட் செகண்ட் யூனிட். ஆஃப்டர் திஸ் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா you will have only one topic, backwater, length of backwater calculations. And the length of backwater calculation முடிச்சிங்கன்னா உங்கள் second unit வந்து will be over. Your second unit is very very minimum content only, so it will be over. After this we will discuss about backwater curve in next module. Okay, thank you.